డిఎంఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన మెగా హెల్త్ క్యాంప్ ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రాజశ్రీ మేడం గారిని మీ అందరి చప్పట్ల అక్షరాల మధ్య అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర సార్ గారిని డాక్టర్ వెంకటేశ్వర సార్ గారిని కావాలని మీ అందరి చప్పట్ల ఎన్సీఈపీ డీసీపీ డాక్టర్ సుధారాం రాథోడ్ సార్ గారిని కూడా వేదికపై ఇస్తారు. డాక్టర్ నాగరాజ్ సార్ గారిని కూడా వేదికపై ఇస్తారని ఆలోచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా స్థానిక మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ సబియద్దీన్ సార్ గారిని కూడా వేదికపై న్యూట్రిషన్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారిని వేదికపై సాధారణ వెంకటేశ్వర సార్ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు డిఎంహెచ్ఓ గారు స్పందించి మా కళాశాలలో రక్తహీనత, డైనింగ్ ఇష్యూస్, ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ మేడం గారికి మీరు ఒకసారి మీ అందరూ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అందిన దాని ప్రకారంగా చాలా మంది విద్యార్థులకి ఇలా నార్మల్ రక్తహీనత ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. వైద్య నిపుణుల చేత వారి యొక్క సలహాలు సూచనలు విని మీరు వారి మీ జీవితంలో పాటించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ముందుగా ప్రిన్సిపల్ సార్ గారిని వెల్కమ్ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. Dr. M. Ashok Garu, respected Dr. Ashok Garu, District Immunization Officer. Respected Dr. Sukaram Rathod Garu, District Malaria Officer. Respected Dr. Anjana Garu, Dr. Raviteja, Psychiatrist Garu, Dr. Sabiddin Garu, Dr. Anjana Garu, and other team of doctors, other team of paramedical force, ASHA workers, and our Vice Principal Dr. Sreta Garu, our HODs, our teaching fraternity, and all our dear fellow daughters and media people, namaste to all of you, and other team of doctors, eminent doctors. I am very happy to see Dr. M. Ashok Garu here. He has been our benefactor. He has been our benefactor, well-wisher. He loves our students. And I would like to tell you about Dr. M. Ashok Garu because it happened some 17 years ago. One of our students was bitten by a dangerous snake. We took the boy to a hospital, private hospital. There was no proper doctor to give antivenom. But when we called Dr. M. Ashok Garu, he responded, he came immediately, and the boy was in the hospital for 3 days. He was given antivenom, and he saved our students. He saved her. Like that, he saved our teacher also. I am very happy to see Dr. Residential Degree College for Women, and there are 30 colleges throughout the state. This is the brainchild of Dr. R. Professor. A very good administrator, and in our college the strength is 457, and these students are from rural areas. They are from poorest of the poor families, but they are highly capable of doing a lot of things. They are good at academics, they are good at dancing, they are good at sports and games, they are good at everything, but they have a lot of misconceptions. They have they have a lot of misconceptions. They have some suffering from superstitions. Rejecting, they reject eggs, they reject idli, they reject bondas, everything. That's why there is a high rate of anemic people are here.
So what I want to tell you, ma'am, please take care of our students. Kindly send one gynecology doctor to our college every month, ma'am, because our students are, they have some misconceptions. They are not taking proper diet. So, ma'am, these are wonderful students. We love them, and I'm very thankful to my lecturers. There are more than 50 employees working for, to look after all these students. Our teaching fraternity look after them from the class. They are working very, very hard, and we want to, with the help of you, all the doctors, we want to bring some changes in the health aspect of all our students. And another thing is, the motto of the government has established 30 degree colleges. Its motto is to postpone their marriages, and there is a high rate of illiteracy among the poorest of the poor of our district. So the government has sanctioned a college in the year 2017. Government is doing, lot of facilities. We are thankful to the Telangana government. We are thankful to everyone. The thing is, our motto is to give quality education, to give quality food, and safety and security of the students. And we also maintain cleanliness in our college. And most of our students, after finishing their UG course, they are entering, they are going for higher education. Many of them are in the central universities, state universities. Many of them become software engineers, and many of them become teachers, etc., etc. So they are capable of everything. Once again, I thank all the doctors fraternity for coming here, for conducting lot of tests to maintain the good health of all the students. Once again, I thank Dr. Rajeshri, very kind to us. Million thanks to you, ma'am. I thank everyone here. I thank the doctors here. I thank the district and medical officer here. I thank the ASHA workers. I thank my teaching fraternity. I thank every student here. Thank you so much. స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ మాట్లాడేందుకు చెప్పాను తెలుసా, ఈ ప్రపంచం నడవడానికి, ఈ ప్రపంచం శాంతితో ఉండడానికి దేవుడి కంటే కూడా గురువే గొప్పవాళ్ళు. అలాంటి గురువులను విద్యార్థులు ఎప్పుడైతే గౌరవించి, పూజించి, అభిమానించి, ప్రేమించే మనస్తత్వం ఉంటుందో వారు జీవితంలో పైకొస్తారనేసి ఆ గురువు యొక్క సారాంశం. అలాంటి గురువులకు, మీ ప్రిన్సిపాల్కి, ఇక్కడ ఆశీర్వదించిన ఉపాధ్యాయులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద జిల్లా వైద్యాధికారి గారి పక్కన కూర్చొని మీతో మాట్లాడడానికి అవకాశం వచ్చింది అని అంటే, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఆది గురువులైతే ఇలా మీతో మమేకం కావడానికి గురువులే కారణం. కాబట్టి మీరందరూ అది గుర్తుంచుకోవాలని దాన్ని చెప్పినాను. ఇకపోతే జిల్లా వైద్య శాఖాధికారి గారు డాక్టర్ రాజశ్రీ మేడం గారు 2 నెలల కింద ఛార్జ్ తీసుకున్నారు. తీసుకోగానే ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర సార్ గారు మనకి మా యొక్క మహిళా విద్యార్థులందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందించాలని తలంపుగా కోరుకోగానే మేడం గారు స్పందించి ఇంతమంది వైద్యాధికారి బృందంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అని అంటే మేడం గారికి ఎంత సూక్ష్మ దృష్టి, అలాగే పనిపై ఎంత సంకల్పం చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన విధానం ఉంటే మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. గత 4 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్నా కూడా లేదు, కానీ ఈరోజు కలుసుకున్నామనంటే అది మేడం గారి యొక్క చిత్తశుద్ధికి, వారి పనితనానికి ఒక మచ్చుకునగా రాబోయే కాలంలో వారు ఇంకా చాలా అద్భుతాలు చేస్తారనేసి నేను కోరుకుంటూ, అలా కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మన సబీయుద్దీన్ గారు ఇప్పుడు మార్కులను వారే చూస్తా ఉన్నారు. వెంకటేశ్వర సార్ ప్రిన్సిపల్ గారు కోరుకున్నట్టుగా వారు రాబోయే కాలంలో రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ చేస్తారు. అలాగే రాజశ్రీ మేడం గారికి మరియు మా యొక్క స్టాఫ్ అందరికి జ్ఞానం ఉంటుందో ఆ దేశం సుభిక్షంగా, తద్వారా ప్రపంచం చాలా సౌమ్యంగా, గ్రేట్గా ఉంటుంది అనే తలంపుగా ఈ ప్రభుత్వం డిగ్రీ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసి మీకు ఇస్తున్న విద్యను
మీరందరూ కూడా అందుకోండి. ఎందుకు అంటే వెంకటేశ్వర సార్ మంచి ఇంగ్లీష్ టీచర్. ఆయన కూడా ఒక పిల్లలకి ఏదో చెయ్యాలి అన్న తపనతోని కామరెడ్డి నుంచి ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి దాదాపు ఒక 10 నెలలు ఉండొచ్చు సార్కి సర్వీసు. సో ఆయన చేస్తున్న కృషిని నిజంగానే అభినందిస్తూ వెంకటేశ్వర సార్ టీచర్ని విద్యార్థిని రక్షించాడు అని సార్ చెప్పిన పాయింట్ కంటే ముందు మీరంతా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఎంతమంది విద్యార్థులు స్కూల్ కాలేజ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి చేతులు లేపండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమైనింగ్ ఫ్రమ్ అదర్? థ్యాంక్ యూ. సోషల్ వెల్ఫేర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉప్పల్వాయిలో మొదటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్గా నేను కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ మీద కుర్చీల మీద కూర్చున్నారు. నేను మట్టిలో కూర్చొని మట్టి పిసుకుతూ ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఇలా ఈ స్టేజ్కి రావాలని కలలు కన్నాను. అంటే ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ చెప్తూ గుడ్లు తింటలేరు కదా అనేసి. గుడ్లు తినకపోవడానికి కారణం మీరు అంటూ ఉన్నారు అక్కడ నుంచి, అవునా? నిజంగానే అవన్నీ ఒక దగ్గర ఉడకబెట్టిన తర్వాత మీకు ఇస్తూ ఉంటే ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది, నాకు తెలుసు, రైట్? సో ఆ స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడకబెడితే ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. అలాంటి గుడ్డు ఇవ్వడం వల్ల అనీమియా రాకుండా, అలాగే మంచి మంచి కూరగాయలు తినడం వల్ల అనీమియా రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న వాటికి మీరు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు, ఎందుకనంటే మేమంతా కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ ఏజెంట్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేకుండా ఉంటే పక్కన ఊర్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఫుడ్ తినడానికి వెళ్తే 60 మంది విద్యార్థులను కూర్చొని తింటూ ఉంటే అందరం కూడా ప్లేట్ల పక్కన పురుగులన్నీ ఏరి పక్కన పెట్టుకున్నాం, తెల్లని పురుగులు. ఆ తెల్లని పురుగులు ఏరి పక్కన పెట్టినాము. ఆ రోజు ఫుడ్ గురించి టెన్షన్ పడకుండా తిన్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము, బలంగా మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాం. మరి మీకు మంచి ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు విరక్తి చెందకుండా మంచిగా తిని మంచిగా కావాలనేసి నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఓకే, పాటిస్తారా? తింటారా ఫుడ్? అందరూ పక్కన పడేయారు కదా. ఎప్పుడు స్కూల్ హాస్పిటల్కి వచ్చినా ఎక్కడ కనబడ్డా పేర్లు కనబడతా ఉన్నారు మీరు అందరు కూడా. కాబట్టి మంచి ఆహారం తీసుకోండి. ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు నేను, ఎందుకంటే మేడం గారు మాట్లాడతారు, ఇంకా మేడం గారికి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క మీరంతా డిగ్రీలో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తే రేపు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్కి వెళ్తారు. ఇక్కడ వీళ్ళంతా కూర్చున్న వాళ్ళంతా డాక్టర్స్. మీరందరూ అంతకంటే మంచి ఆఫీసర్లుగా ఎదగడానికి కష్టపడి, ఎందుకంటే చాలా మంది విద్యార్థులకు సెక్యూరిటీ లేదు. మీరు సెక్యూరిటీ జోన్లో ఉన్నారు, సెక్యూరిటీ సీల్డ్లో ఉన్నారు. సో చదువు అందుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. చాలా మంది ప్రయాణాలు చేయలేక ఊర్లోకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ డిగ్రీలో చదివే పరిస్థితులు లేని పరిస్థితులలో కూడా వాళ్ళు మంచి ప్రయోజకులు అవుతున్నారు. అంటే వాళ్ళకంటే మీరు డబుల్ ప్రయోజకులు కావాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించి మీతో మమేకం కావడానికి మనకందరికీ పాలు కల్పించిన డాక్టర్ రాజశ్రీ మేడం గారికి, అలాగే వెంకటేశ్వర సార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. పిల్లలు అంటారు. సో దీపం పెట్టే ఆడపిల్ల ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటేనే ఇల్లు బాగుంటుంది. కూడా ఎన్నో క్యాంప్స్ నేను అటెండ్ అయ్యాను, కానీ ఇంత మెగా క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడము ఇదే నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. దానికి మన డిఎంహెచ్ఓ మేడంకి చాలా చాలా ప్రతి హెల్త్ క్యాంప్ అంటే ఒక 2 డాక్టర్స్, ఒక పారామెడికల్ స్టాఫ్, ఒక ఫార్మసిస్ట్, 4 ఆశాలు తప్ప ఇంతమంది స్టాఫ్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 మంది దాకా మా స్టాఫ్ వచ్చి 400 మందికి మేము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చామంటే ఈ క్యాంప్ చాలా ముఖ్యమని, ఎంతో గొప్పదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది మీరు ఇప్పుడు వచ్చి ఒక డాక్టర్ వచ్చి మీకు ఏమైంది అని అడగకముందే మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మీరు కూడా ముందుగా ఆలోచించుకోవాలి. సో ప్రతిరోజు కాకుండా వారానికి ఒక్క రోజైనా ఒక 5 నిమిషాలు మీ బాడీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది నాకు? ఏమైనా యూరిన్ పచ్చగా వస్తుందా, కళ్ళు పచ్చగా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా వారం 10 రోజుల నుంచి దగ్గు ఉందా, నెల నుంచి దగ్గు ఉందా, ఇంకా ఏమైనా జ్వరం ఉందా, పీరియడ్స్ సరిగా వస్తున్నాయా లేవా,
రక్తహీనత ఉందా, కంటి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మీకు గోలు చూసుకోండి. మీకు ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే మీకు అనీమియా ఉందని చెప్పడమే కాదు, మీరు కూడా క్లినికల్గా మీరు జడ్జి చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పటి నుంచి నేను మేడం గారు ఖచ్చితంగా మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. ప్రతి నెల ఒకసారి మాక్లూరు, ఇక్కడ దగ్గరగా పిఎస్సి మాక్లూరు ఉంటుంది, మాక్లూరు నుంచి ఒక హెల్త్ స్టాఫ్ వస్తారు, సూపర్వైజర్ కానీ మెడికల్ ఆఫీసర్ అండ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా మీకు వచ్చి ఇంత పెద్దగా కాకుండా కానీ మీకంటూ మీ ప్రాబ్లమ్స్ని తెలుసుకోవడానికి, మీకు దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా వస్తారు. సో దానికి మెయిన్ మీరు మీ సార్ చెప్పినట్టు మాకు ఒక గైనకాలజిస్ట్ కావాలన్నారు. సో దానికి గైనక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు తెలుసుకొని ఉండాలి. ప్రతి మంత్ ఎవ్రీ నెల మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వస్తుంది, నెలకు ఒకసారి డేస్ వచ్చిన సైకిల్ నార్మల్ సైకిల్. సో మళ్ళీ 2 to 5 days ప్రతి నెల 2 to 5 అంటే ఆ నెల వచ్చిన మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ 2 రోజుల నుంచి 5 రోజుల వరకు బ్లీడింగ్ అయితే కూడా నార్మల్. సో ప్రతి గైనకాలజిస్ట్ కానీ మెడికల్ ఆఫీసర్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇస్తే మేము జీజీహెచ్ కనిపించి ఒకసారి స్కానింగ్ చేపిస్తాం. ఏమైనా ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ ఎండోమెట్రిసిస్ కానీ, జనరల్గా ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎండోమెట్రిసిస్ కానీ ఎండోమయోసిస్ కానీ ఉన్నాయా మేము డయాగ్నోసిస్ దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో, ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో అందరికీ మెయిన్ అనీమియానే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో నార్మల్ అనీమియా, నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? నార్మల్ ఆర్ 14 ఈజ్ ద నార్మల్. ఓకే, 9 to 10 ఈజ్ మైల్డ్ అనీమియా అండ్ 7 to 9 ఈజ్ మోడరేట్ అనీమియా, లెస్ దాన్ 7 ఈజ్ సివియర్ అనీమియా. సో మీరు ఇప్పుడు ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నారో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి మీరు ఆహారం నియమాలు, మంచి భోజనము, దానికి సంబంధించిన ఐరన్ టాబ్లెట్స్ మీరు వాడాలి. మీరు వచ్చినప్పుడు మేము దానికి తగ్గట్టుగా మేము మీకు టాబ్లెట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం, అది మీరు ఖచ్చితంగా వాడాలి. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఇవే కాకుండా ఇంకా మిగతా టెస్టులు కూడా చేపిస్తాము. మీ ఆరోగ్య విషయం దాన్ని బట్టి మేము స్పెషలిస్ట్ కూడా మేము తెప్పిస్తాము అండ్ మీకు ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా మీ కాలేజ్లోనే ఉంటూ మీకు ట్రీట్మెంట్ జరిగేటట్టు చూసుకుంటాం. అందరి ఆరోగ్యమే మాకు ఆనందం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నమస్కారాలు, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నేను ఒకటి ఆలోచన చిన్నది, ఒకటి మెయిన్గా సార్ దగ్గర నుంచి మొదలైంది. అంటే ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చేసి చెప్పినారు, మా దగ్గర ఇంకా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంకా అందరూ కూడా ఇంకా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి హెల్త్ అవేర్నెస్ స్క్రీనింగ్ అన్నది అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి అని అడిగినారు. ఎంతో టైం అక్కడ ఆఫీస్కి వచ్చి ఎంతో టైం వేస్ట్ చేసి మరి వాళ్ళు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం అడిగి జరిగింది. నాకు కూడా ఏంటంటే నాకు 10 రోజులు గుర్తొచ్చినాయి. మన దేవ్ గారు చెప్పినట్టే నేను కూడా నా అదృష్టం, నేను ఇదే జిల్లాలో ఇక్కడే చదువుకొని భీమ్గల్లో పుట్టి భీమ్గల్, నిజామాబాద్, ఆర్మూర్ మండలం ఇక్కడ అన్ని చోట్ల చదువుకొని నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఎదిగినాను. నేను కూడా ఎక్కడో పై స్టేజ్లో పుట్టలేదు, మధ్యతరగతి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని గవర్నమెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ దాంట్లో మేము ఇవన్నీ తీసుకుంటూ కూడా హాస్టల్లో ఉండి స్కూళ్ళలో చదువుకుంటూ మేము ఈ స్టేజ్కి ఎదగలిగినాము. వీళ్ళందరికీ కూడా మెయిన్ ప్రోత్సాహం ఎక్కడ అంటే మాకు మెయిన్ పేరెంట్స్ యొక్క సంకల్పం ఒకటి, దానికి తోడుగా టీచర్స్, మాకున్న ప్రిన్సిపల్, అక్కడ ఉన్న మా ఫిజిక్స్ లెక్చరర్, కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్, బాటనీ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా కలిసినారు. సో వాళ్ళందరి ప్రోత్సాహంతో మేము గవర్నమెంట్ యొక్క ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో తీసుకుంటూ మేము చదువుకుంటూ కూడా ఈ రోజు నాడు ఈ స్థితికి ఒక జిల్లా వైద్యాధికారిగా ఇక్కడికి రాగలిగినాను. అది దేవుడి సంకల్పము, తర్వాత దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మీ అందరికీ సేవ చేసుకునే బాధ్యం అయితే మీ నాకు స్థానం కల్పించినందుకు కూడా అందరికీ, నా పేరెంట్స్కి, భగవంతుడికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. అట్లా చిన్నతనంగా ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఒక స్టూడెంట్స్కి నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే మీరు ఒక మంచి సంకల్పం అన్నది ఉండాలి, ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి, ఏం చేయాలి అన్నది ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి, దానికి సరిపడా మీరు కష్టపడి మనోస్థైర్యం, దానికి ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి, ఎన్నో రకాలు మనలో మన బాడీ సహకరించకపోవచ్చు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సహకరించకపోవచ్చు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నిటి కూడా మనోస్థైర్యంతో మీరు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకొని, మీకున్న నాలెడ్జ్ పెంచుకొని మీరు మంచి దారిలో వెళ్ళి మీరు మంచిగా డిస్కస్ చేయాలి. మీ పేరెంట్స్ మీకు మంచిగా అనిపించిన వాళ్ళతో మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. తల్లితో కానీ చెప్పుకోవాలి, తల్లి తర్వాత మన గురువు స్థానము, వాళ్ళతో చెప్పుకొని మీ టీచర్స్ అందరూ కూడా లేడీసే ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకొని మీరు సరైన టైంకి సరైన సలహా తీసుకొని మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అట్లాగే సురక్షితంగా ఉండాలని చెప్పేసి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి లేడీస్కి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి.
సో అది మన చిన్నతనం నుంచి అంటే ఇప్పుడు మన పెరిగేదాన్ని బట్టి మనం తీసుకునే ఆహారం బట్టి అన్నిటి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మనకు మెయిన్గా ఏంటంటే పోషకాహార లోపము అనీమియా అన్నది చాలా సోషో ఎకనామిక్ కింద వస్తుంది. అట్లాంటి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అనీమియా. ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరికీ చూస్తే అందరు కూడా రక్తహీనత ఉంది అని అనీమియా ఉంది అని అంటున్నారు. నార్మల్ హీమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఫీమేల్లో 12 నుంచి 14% ఉండాలి. సో ఎవరు కూడా 12 లేదు. ఇప్పుడు నేను అందరికీ చూసినాను, ఎవరికి కూడా 12 లేదు, ఎవరు కూడా నార్మల్గా లేరు. సో ఈ అనీమియాతో చాలా సమస్యలు అన్నీ ఉంటాయి. ఈ అనీమియాతోని తొందరగా అలసటం అన్నది ఉంటుంది, ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది ఉండదు, ఇది చదివేది గుర్తుండదు, ఒకటి మెమరీ అన్నది తగ్గిపోతుంది. అట్లాగే విసుక్కుపోవడము, తర్వాత తొందరగా అలసిపోవడము, నడిస్తే దమ్ము రావడము, ఛాతి నొప్పి రావడము, ఇలాంటి రకరకాల సిమ్టమ్స్ అన్నవి ఉంటాయి. వాటిని మీరు పసిగట్టాలి. మీకు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఏం చేస్తే చదివేది గుర్తుండలేదా, ఏకాగ్రత ఉండట్లేదా, లేకపోతే కడుపు నొప్పి వస్తుందా. కడుపు నొప్పి కూడా నులి పురుగులు కావచ్చు, లేదంటే ఏమన్నా మెన్స్ట్రువల్ ఏమన్నా గడ్డలు కానీ ఫైబ్రాయిడ్ చాలా రేర్గా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా. సో ఎక్కువ మటుకు నులి పురుగులు ఏంటంటే ఈ వామ్స్ అనేవి మనం హైజీన్ ఒకటి సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే, ప్రాపర్గా హ్యాండ్ వాషింగ్ అనేది సరిగ్గా లేకుంటే, తర్వాత మనం తీసుకునే ఆహారాలు సరిగ్గా ఉడికించకపోయినా, సరిగ్గా వాష్ చేయకపోయినా, తర్వాత కంటామినేటెడ్ వాటర్, ఫుడ్, బయట మూతలు లేనివి, ఈగలు వాలినవి, అట్లాంటి రకరకాల ఐటమ్స్తోని మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకు వామ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ వామ్స్ వల్ల ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా మనకి ఇది అబ్జర్ప్షన్ అన్నది డిలే జరగదు. దానివల్ల కూడా అనీమియా ఉంటుంది. అది కొంతమంది తినకపోవడం వల్ల ఉంటుంది, అబ్జర్ప్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా చాలా రేర్గా ఎవరికైనా వారి కండిషన్స్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా బ్లడ్ లాస్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉండడము, లేకపోతే వాళ్ళ డిసీజెస్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ అనీమియా అన్నది వస్తుంది. సో అందుకోసమని మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలి. మీకు ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏం కష్టం ఉంది అన్నది మీ టీచర్తో చెప్పుకోండి. మా దగ్గర మీరు ప్రతి నెల వైద్య సిబ్బంది వస్తారు, వాళ్ళకు చెప్పండి. మీకున్న సిమ్టమ్స్ బట్టి వాళ్ళు తగిన టెస్టులు చేసేసి సరి అయిన డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు మిమ్మల్ని పంపిస్తారు. సో వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. అట్లాగే ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాలామంది ఏమంటారు సార్ చెప్పినట్టుగా సూపర్స్టిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అన్నీ మూఢనమ్మకాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఏదో దయ్యము ఉన్నాయి. అవి ఎంతవరకు ఉన్నా కూడా మీరు సరిగ్గా క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది. ఎప్పుడైనా ఎడ్యుకేటెడ్ ఈరోజు పిల్లలే రేపు పొద్దున్న కూడా మహిళలు, తర్వాత ఒక పెళ్ళైన తర్వాత ఒక అంటే తల్లి కాబోతారు, తర్వాత ఫ్యామిలీ నడుపుపోతారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఏంటంటే ఎవరైనా రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్స్ దగ్గరనే మీరు చూపించుకోవాలి. ఆర్ఎంపీలను అంటే వాళ్ళు ఏదో నేర్చుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఏదో ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళని మీరు నమ్మితే కనుక మీ హెల్త్ అనేది ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అందుకోసం అయితే తల్లిదండ్రులకైనా చెప్పొచ్చు, మీరైనా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఏంటంటే అన్నెసెసరీ సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అన్నది ఉండకూడదు. మీరు సొంతంగా మందులు వేసుకోకండి. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తోనే మందులు వేసుకోండి. అట్లాగే రిజిస్టర్డ్ అయిన క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ద్వారా ఇచ్చే సూచనలు మీరు పాటించండి. అట్లా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఆర్ఎంపీలు ఏదైతే ఉంటారు ఇక్కడ డాక్టర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇస్తారు. వాళ్ళు మీకు సరిగా మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. అంతేగాని వాళ్ళు ఇచ్చే పెయిన్ కిల్లర్స్, స్టీరాయిడ్స్ వాడి మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోరు. ఇదొకటి నాది పర్సనల్ రిక్వెస్ట్. యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్గా నా అడ్వైజ్, మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఆరోగ్యాలన్నీ కాపాడుకోండి. అట్లాగే ఇప్పుడు సీజనల్ డిసీజెస్లో మెయిన్గా డయేరియా అండ్ ఈ దోమల వల్ల చాలామంది డెంగ్యూతోని కూడా చాలామందికి మోర్టాలిటీ కూడా అంటే కొంతమందికి ప్రాణాపాయం వస్తుంది. సో ఇది కూడా తొందరగా గుర్తించాలి. ఏమన్నా సివియర్ హెడేక్ ఉందా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయా, జ్వరం ఉందా, టెంపరేచర్ ఓకే అట్లాంటివన్నీ చూసుకోండి. మీకు ఏమైనా హెడేక్ ఉంటే బీపీ చూపించుకోండి, రక్తం పరీక్షలు చేయించుకోండి, మన ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. ఐ టెస్ట్ చేయించుకోండి, ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. అట్లాగే ఏమన్నా బీపీ, గిడ్డినెస్, బాడీ పెయిన్స్ అట్లా అంటే ఖచ్చితంగా మీరు టెస్టులు చేయించుకోండి. జ్వరం అనిపించినా కూడా ఏమనిపించినా కూడా ఇమీడియట్గా మన పిఎస్సి కన్సర్న్ వాళ్ళకి నంబర్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీరు టెస్టులు చేసుకోవచ్చు. టెస్టులు చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోండి. వాటర్ మంచిగా తీసుకోండి. వాటర్ ఇక్కడ ఆర్ఓ ద్వారానే వస్తుందంటే వాటర్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు కనుక్కుంటే డయేరియా కూడా ఏమీ కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఫుడ్ కిచెన్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది. ఒకటి ఇంకా తర్వాత నేను ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ బిల్డింగు, మీ స్టాఫ్కి మన స్టూడెంట్స్కి సరిపడేంత రూమ్స్, తర్వాత వాళ్ళకి సరిపడేంత టాయిలెట్స్ కూడా అరేంజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఉన్నంత వరకు మెయింటైన్ కూడా ఆ హైజీన్ అంతా కూడా మంచిగా మెయింటైన్ అవుతుంది.
మీరందరూ కూడా మీరు మంచిగా చదువుకొని అది చేసుకోండి. సో ఈ డెంగీ కూడా మీరు భయపడవద్దు. దోమల నుంచి డే టైము రాత్రిపూట ఒకటే కాదు దోమలు, ఈ డెంగీ అనేది దినపూట పుట్టే దోమలతో వస్తుంది. మీరందరూ కూడా ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకుంటున్నారు, అట్లాగే మెయింటైన్ అవ్వండి. దోమలు కాకుండా అంటే నీళ్ళు ఎప్పుడైతే నీళ్ళు ఉన్న దగ్గరనే దోమలు అనేవి వస్తాయి మీకు డెంగీవి. కాబట్టి వారం కంటే ఎక్కువ ఈ వర్షాలతో ఎక్కడంటే అక్కడ వాటర్ ఆగిపోతూ ఉంటాయి. అది వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోండి ఎక్కడైనా వీటిలలో. సో దానివల్ల కూడా మనం డెంగీని మనము ప్రివెంట్ చేయవచ్చు, డెంగీ ఫీవర్ని. అట్లాగే మలేరియా రాకుండా మీరు మస్కిటో కిటికీలకి నెట్లు మెష్లు అట్లాంటివన్నీ చూసుకోండి, దోమతెరలు వాడుకోండి. మళ్ళీ అట్లాగే డైరీ రాకుండా వాటర్ మంచిగా తీసుకోండి, బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. కొంచెం వేడి అన్నం తినండి ఎప్పటికప్పుడు. స్కూల్లో కూడా కాలేజ్లో ఇదే మెయింటైన్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను. సో ఇదొకటి లక్కీగా అప్పటికి ఇంతకుముందుకు ఉన్నట్టుగా లేదు, ఇవన్నీ కూడా పెడుతున్నారు. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళ స్కూలు ఎడ్యుకేషను తర్వాత హెల్త్ పరంగా అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. మనకు అప్ టు 19 ఇయర్స్ వరకు మనకు ఆర్బీఎస్ టీమ్స్ అన్నవి వాళ్ళు విజిట్ చేస్తారు. వాళ్ళ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారము మీ దగ్గర 19 ఇయర్స్ వరకు ఆర్బీఎస్గా టీం వచ్చి విజిట్ చేస్తుంది. అబౌవ్ 19 వాళ్ళందరూ కూడా మన కన్సర్న్ పిహెచ్సి అందరు పిహెచ్ వాళ్ళకి అందరినీ చూస్తారు. అబౌవ్ 19 వాళ్ళకి కూడా సర్వీస్ అన్ని కన్సర్న్ పిహెచ్సికి అవసరమైతే గైనకాలజిస్ట్ నుంచి కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో మీరు ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చెప్పండి ఏదైతే ఉందో మెన్స్ట్రల్ రెగ్యులర్స్ ఏమైనా మంత్ రెగ్యులర్గా రాకపోవడము, ఎక్సెస్ బ్లీడింగ్ రావడము, కడుపు నొప్పి రావడము, ఇలాంటి మన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే టెస్టులు చేయించుకోండి. టెస్టులు చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారము మొత్తం అబ్స్ట్రాక్ట్ తయారు చేసేసి సిక్ ఉన్న పిల్లలందరినీ సెపరేట్ చేయండి. తర్వాత ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సెపరేట్ చేసేసి వాళ్ళకి సపరేట్గా ఫాలో అప్ అనేది చేయాలని కన్సర్న్ పిహెచ్సి స్టాఫ్ నేను కోరుతున్నాను. సో నేను చెప్పగానే వాళ్ళందరూ వచ్చినారు, అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నందుకు మా ఆఫీస్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సో ఇది ఇంకొకటి మెయిన్గా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అన్నది. సో నాకు కూడా నేను ఇక్కడే పుట్టినాను కాబట్టి నాకు కూడా చిన్నప్పుడే 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి సంబంధాలు మొదలైనాయి. సో కానీ ఇప్పుడు మా బ్రదర్ డాక్టర్ అవ్వడము, వాళ్ళు మా బ్రదర్ దానివల్ల చేయడం వల్ల అప్పటికి పెళ్ళి ఆపేసి దాన్ని మెడిసిన్ చేయించాలని మా నాన్న సంకల్పంతో నేను డాక్టర్ని అయ్యేసి నేను ఏది లేదు మన సోషల్ వెల్ఫేర్ దాని నుంచి నేను వెళ్ళినాను. సో దాని నుంచి నేను ఈరోజు ఈ స్థితికి ఎదిగినాను. మన కోసమని తెలిసి తెలియని వయసులో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకూడదు, ఓకేనా? 21 ఇయర్స్ 23 ఇయర్స్ కరెక్ట్ టైము. ఒకవేళ లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ అర్లీగా చేసుకోవద్దు. మీ బాడీ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి, ఓకేనా? మీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అప్పుడే మీరు పెళ్ళికి అర్హులు అవుతారు, ఓకేనా? అట్లాగే మీరు లేని కొన్ని అట్రాక్షన్స్కి లోన్ అవ్వద్దు. మళ్ళీ అట్లాగే సో మనకి ఎట్లా అంటే వయసులో పెరుగుతున్నట్టు మన శారీరకంగా మనకి అన్నీ కూడా ఇవన్నీ వస్తుంటాయి, డెవలప్మెంట్స్ అనేవి వస్తాయి. దానివల్ల హార్మోన్స్ చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి. కానీ కూడా మీరు అది మీరు ఏది మీద ఫోకస్ చేయాలో అది మీదనే ఫోకస్ చేసేసి చదువు మీద ఫోకస్ చేసి మీరందరూ వృద్ధిలోకి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ అట్లాగే మనకు ఈరోజు సైకాట్రిస్ట్ గారు హెల్ప్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా ఫాలో చేయండి. గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ గురించి కూడా చెప్తారు. రేపు తెల్లవారి నాకంటే పెద్దగా ఎదగాలి, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలి అని చెప్పి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి, వాళ్ళ ఇంత క్యాంప్ని సక్సెస్ చేసిన నా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. సంబంధించినటువంటి పోస్టర్ని ఆధ్వర్యంలో ఈ పోస్టర్ రిలీజ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. మీరందరూ